ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಸಪ್ತಮಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ. ಈ ಸುಮಧುರವಾದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದೊಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೆ ದೇವಿ महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते. स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणे परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते. श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते. महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा. एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः
त्रिकालं यः पठे नित्यं वोः शत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति श्रीमहालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಒಂದು ದೇವಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಹ್ಮ್. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे मां. जगदम्बे 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 मां. जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे मां. जगदम्बे 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 मां. जय अम्बे मां जय 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 जगदम्बे मां. जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे मां. जगदम्बे 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 मां. जगदम्बे 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 मां. जगदम्बे 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 मां. श्री जगदम्बा माता की जय. गो माता की जय. गायत्री माता की जय. गंगा माता की जय. भारत माता की जय. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. हर हर नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव ಶಂಭೋ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 228. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ
गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुम् न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाम मात्रः केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम् हठस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहात् हृदेव सत्यं परमार्थभूतम् तद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदेवम् तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहः विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतद्ब्रह्ममात्रं हि विश्वम् नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्य ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಇತಿ ಏವ ಎಂದೇ ಅಥರ್ವನಿಷ್ಠ, ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವರಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೌತೀವಾಣಿ, ಶ್ರುತಿಯ ವಾಣಿಯು ಬ್ರೂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದುದರಿಂದ ಏತತ್ ವಿಶ್ವಂ, ಈ ವಿಶ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ, ಹಿ ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಪಿತಸ್ಯ, ಆರೋಪಿತವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನತಾ ನ, ಪೃಥಗ್ಭಾವವು ಇಲ್ಲವು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದೇ
ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರುತಿವಾಣಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಪಿತವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಇರಲಾರದು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಆ ಅಥರ್ವ ವೇದದ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವರಿಷ್ಠಂ, ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವರು. ಈ ಜಗತ್ತು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾವಿನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹಗ್ಗ. ಆದ್ರೆ ಕಾಣೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹಾವು. ಈ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಮಯವೇ, ಆದರೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡದೆ ಕೇವಲ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕಗ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಇತಿ ಏವ ಶ್ರುತಿವಾಣಿ ಶ್ರೌತಿವಾಣಿ. This is the declaration we find in the Mundakopanishad, which belongs to the Atharva Veda. The entire world of names and forms we perceive is nothing but Brahman. Not only do we find by analogy that the effect is nothing but the cause in another form, but also this conclusion is supported by the Shruti, by the scriptural injunctions. The Upanishads too declare the same truth. Therefore, Brahman alone is this world of plurality that is around us. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಲೋಕ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವೆಲ್ಲ ಜೀವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ದೇಹ ಕರಣಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಮವಿದು ಮುಕ್ತಿಗೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮರ್ಮವಿದು ಮುಕ್ತಿಗೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Understand the Brahman, God, by understanding his word. See the Brahman in all beings he created. Experience the Brahman through the senses. Salvation is possible through this path. Experiencing the world and not by abandoning it. Mankutimma. ದೇಹ ಕರಣ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹ ಕರಣ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಮವಿದು, ಮರ್ಮವು ಇದು, ಮುಕ್ತಿಗೆಲೋ, ಮುಕ್ತಿಗೆ ಗೆಲೋ, ಕರಣ ಸಾಧನ, ಉಪಕರಣ, ಮರ್ಮ ಗುಟ್ಟು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೊಬ್ಬಂಟಿಯಂತಿಹುದು, ಬೇಸರಬಹುದು ಹೊಮ್ಮುವೆನು ಕೋಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು. ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇತಿ ಇತಿ ಅಗ್ರ ಆಸೀತ್. ಕಗ್ಗದ 74ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ.
ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭಾವವನ್ನು ದೇಹವೆಂಬ ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಮರ್ಮ ಎಂದು ಒಂದು ಗಹನವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರುಹಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಚೇತನ ತಾನೇ ಅಣುಚೇತನವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಜಡವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆ ಜಡದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನಾವು ನೋಡುವುದು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ, ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಏಕರೂಪದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ನಡೆಸುವ ಲೀಲಾ ವಿಹಾರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು 7 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಆ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲವೇ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕ, ಹೌದಲ್ಲ? 7 ಸ್ವರವು ಸೇರಿ ಸಂಗೀತವಾಯಿತು, 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಯಿತು. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕ, ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ತನ್ನ ಅಂದದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದರೂ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವೇ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ವೇಷಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ, ಆಸೆಯಿಂದ ಎಂತೆಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವಾಡುವ ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಅಡಗಿರುವಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣಲಾದರೆ ಆಗ ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಶೇಷವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ದೇಹವು ಸಾಧನ ಉಪಕರಣ. ಈ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಕರಣವೇ ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ದೇಹ ನಶ್ವರ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂದು ಅರಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಚೈತನ್ಯವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಲೋಕಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆಯುವುದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಪೂರಣ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭಾವವನ್ನು ನಾವು ತಳೆಯಬೇಕು, ಅನುಭಾವಿಸಬೇಕು, ಮನಗಾಣಬೇಕು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಇರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಸತ್ಯಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಜಗದೇ ತದಾತ್ಮನಃ ಅನಂತತ್ವಹಾನಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಮಾಣತ. ಅಸತ್ಯವಾದೇ ತ್ವಮಪೀಶಿತು ಸ್ಯಾತ್. ನೈತತ್ರಯಂ ಸಾಧುಹಿತಂ ಮಹಾತ್ಮನಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.
ಸತ್ಯಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಜಗದೇತದಾತ್ಮನಃ ಅನಂತತ್ವಾ ಅನಂತತ್ವಹಾನಿರ್ನಿಗಮ ಪ್ರಮಾಣತ असत्यवादे त्वमपेक्षितुः स्यात् नैतत्त्रयं साधु हितं महत्मना हिंदी भाषೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. यदि ये जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं. ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं. If the universe were real as it is, there would be no cessation of the dualistic element. The scriptures would be falsified, and the Lord Himself would become guilty of an untruth. None of these three is considered either desirable or wholesome by the noble mind. The world as it is would become real and as such could never be destroyed. Hence, the duality with all its ugly features would persist. According to staunch Advaitins, the numerous Advaitic texts of the Shrutis inculcating the highest philosophic thought are alone considered as bearing out the true import of the Shrutis, to which the rest of the Vedas must be subordinated. Being the revealer of the truths of the Shrutis, or the allusion maybe to Sri Krishna's words in the Gita, quoted in the next verse. Satyam yadi syat jagat etat atmanah anantatvahanihi nigama apramanata असत्यवादित्वम अपीशितुः स्यात् न एतत्त्रयं साधु हितं महात्मना. ಏತದ್ ಜಗತ್, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಯದಿ, ಸತ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಆತ್ಮನಃ, ಆತ್ಮನ ಅನಂತತ್ವ ಹಾನಿ, ಅನಂತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗಮ ಅಪ್ರಮಾಣತ, ವೇದವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದು. ಈಶಿತು, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಸತ್ಯವಾದಿತ್ವಂ ಅಪಿ, ಅಸತ್ಯವಾದಿತ್ವವು ಕೂಡ ಸ್ಯಾತ್, ಉಂಟಾಗುವುದು. ನೋಡಿ, ಅಸತ್ಯವಾದಿತ್ವಂ ಅಪಿ ಈಶಿತು ಸ್ಯಾತ್. ಏತತ್ ತ್ರಯಂ, ಈ ಮೂರು ಮಹಾತ್ಮನ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಾಧು ಹಿತಂ ನ, ಸಾಧುವು ಅಲ್ಲ, ಹಿತವು ಅಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಆತ್ಮನ ಅನಂತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿತವೂ ಅಲ್ಲ. ಏನಿದು ಆತ್ಮನ ಅನಂತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಯುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಂತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿದ್ರೆ, ಅನಂತತ್ವವು ಹೋದರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಆಪ್ತನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಈಶ್ವರನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಕೂಡದು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ ಆಗ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಆತ್ಮ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.